पुण्य हुए सारे, 7 जन्म जो पुण्य किए हैं सफल हुए सारे। इसीलिए माता जी हमको दर्शन हुए तुम्हारे। उसके आसपास सहयोग बहुत जोर में फैल रहा है। ये एक बड़ी आश्चर्य की बात है कि दिल्ली शहर राजधानी है और यहाँ अधिकतर लोग सत्ता लोलुप हैं। जो सत्ता पर हैं उनके आगे पीछे लोग दौड़ते हैं। लेकिन ये सब होते हुए भी अपनी आत्मशक्ति को खोजना, अपना आत्मबोध कराना और आत्म साक्षात्कार को प्राप्त होना, ये इच्छा रखना ही बहुत आश्चर्यजनक है। मुझे ऐसी उम्मीद नहीं थी, क्योंकि यह सूक्ष्म चीज है, अत्यंत सूक्ष्म है। ऊपरी तरह से हम हर चीज को बहुत मानते हैं। जैसे है, मैंने बहुत बार आपके सामने उदाहरण दिया कि एक सुंदर सा चित्र अगर आप देख रहे हैं और उस चित्र में बरसात हो रही है, बहुत सुंदर फूल हैं, पक्षी उड़ रहे हैं और आप चित्र को देख के बहुत खुश हो रहे हैं। लेकिन उस चित्र की जो अनुभूति है वो आप में नहीं, इसलिए उसकी अनुभूति लेने की आवश्यकता है। और अनुभूति लेने के लिए एक बहुत सूक्ष्म विचार चाहिए। वो सूक्ष्म विचार आपके अंदर जागृत हो गया, यही कमाल है कि हमने अभी तक यथार्थ को पाया नहीं, हमने अभी तक असलियत को पाया नहीं। कोई न कोई ऐसी चीज है जिसके पीछे हम भागते हैं, उसमें सत्य नहीं है। और इस प्रकार मनुष्य कहां से कहां भटक जाता है। बाह्यता धर्म के अवलंबन में मनुष्य भागता है। मेरा ये धर्म है, मैं बड़ा ऊंचा हूं। दूसरा कहेगा मेरा धर्म है, मैं बड़ा ऊंचा। तीसरा कहेगा मेरा ये धर्म है, मैं बड़ा ऊंचा। और बहुत से ऐसे भी हैं जो कहते हैं कि जो हमको मिलना है हम ही पालेंगे, हम क्यों सहयोग करें, हम खुद ही से पालें। इस प्रकार 2 तरह के लोग देखे गए। एक तो जो अपने अहंभाव में खो गए और दूसरे जो हैं वो शरणागत होकर गलत चीजों में घुस गए। ये दोनों तरह की व्यक्तियां सूक्ष्मता में नहीं उतर सकते। उसी में उनको मौज आती, उसी में आनंद में है। एक सोचता है कि मैं तो बस इस चीज में पड़ा हूं, अब मैं बस रात दिन भजन कीर्तन सवेरे 4 बजे उठ करके पठन करते रहता हूं। एक साहब मुझे मिले थे, अभी जवान थे। मैंने उनसे कहा हमें अपने को प्राप्त करने के लिए, अपने को जानने के लिए कुछ करना है, सो गलत है। ये तो आप लोग जान गए कि बगैर कुछ किए ही आप सहज को प्राप्त हो। अब दूसरे अहंकारी हैं जो सोचते हैं कि हमको क्या करना, हम ही इसको खोज लेंगे, हम ही इसे पालेंगे। तो उनकी तो बात छोड़ दीजिए। उनसे भिड़ने से अपनी खोपड़ी खराब करने से कोई नहीं। और दुनिया में सभी लोग होंगे ऐसे, ये भी सोचना मेरे ख्याल से गलत बात है। बहुत से लोग लेकिन इस कलयुग में परिवर्तित हो जाएंगे।
क्योंकि ये परिवर्तन का समय, इस समय में परिवर्तन होगा ही, आप चाहें या न चाहें। किंतु चाहने पे इस परिवर्तन की जो सूक्ष्मता है उससे आप पकड़ लेंगे। उदाहरण के लिए मैं कहूंगी कि रशिया देश, जो कि भगवान के बारे में कुछ नहीं जानता था, जिसने परमात्मा का नाम भी नहीं सुना था और ना उनको परमात्मा की बात करने की इजाजत थी, न ही कोई वो धर्म की बात जानते थे, और बड़ी ताड़ना में, बड़ी कठिन समस्याओं में वो बेचारे बंद थे, घुट रहे थे। उस घुटन में उनमें कौन सी ऐसी बात हो गई जो वो सहज में उतर गए? किस बात के कारण ये लोग एकदम से सहज में आ गए? वो बात है जिसे हम कहते हैं कि अपने को पहचानना। इसको अंग्रेजी में इंट्रोस्पेक्शन कहते हैं। हम अगर ये समझे बैठे कि हम परिपूर्ण हैं तो कार्य नहीं हो सकता। हमको ये देखना चाहिए कि हमारे अंदर कौन से दोष हैं, और सहयोगी होने के बाद भी ये देखना अत्यावश्यक है। सहयोग फैल रहा है, फैलती हुई चीज फट भी जाती है, और जो हमारे अंदर सूक्ष्म से सूक्ष्म ऐसे दोष हैं वो पकड़ लेते हैं। मैं इस बार आई तो सुना कि नोएडा के जो गाने वाले थे उनमें 2 भाग हो गए। फिर सुना कि ये नोएडा में भी 2 ग्रुप हो गए, फिर और जगह भी ऐसे 2 ग्रुप हो गए, कहीं 4 ग्रुप हो गए, कहीं 5 ग्रुप। ये बहुत खतरनाक चीज है। अब ग्रुप कैसे बनते हैं इसको बारीकी से देखना चाहिए। ईसा मसीह ने कहा था कि बीवेयर ऑफ मर्मरिंग सोल। कुछ लोगों की आदत होती है कि वो कुछ न कुछ किसी के दोष देकर बोलना शुरू कर देते कि उनका ऐसा है, उनका वैसा है। फिर 4 और इकट्ठे हो जाते हैं, फिर 10 और इकट्ठे हो जाते हैं। आप दूसरों का दोष देखने के लिए अगर आए हैं तो बेहतर है आप किसी न्यूज़पेपर में चले जाइए। यहां तो आप अपने को पूर्णतया एक आत्म साक्षात्कारी बनाने के लिए आए। तब अपने ही दोष देखना ठीक है, क्योंकि अपने दोष हम ही ठीक कर सकते हैं, दूसरे तो ठीक नहीं कर सकते। दूसरों के दोष देखने से हमारे दोष कैसे ठीक होंगे ये मेरी समझ में नहीं आता। इसलिए इस तरह की जो एक विशेष तरह की हस्ती होती जिसे मर्मरिंग सोल कहा गया, जो दूसरों के बारे में बताते रहते हैं। मेरे सामने भी चलता है, उन्होंने ऐसे किया, उन्होंने वैसे किया, उन्होंने, आपने क्या किया? ऐसे चक्कर चल पड़ते हैं। इसलिए जब सहयोग बढ़ता है तो उसके साथ ये भी देखना चाहिए कि वो तितर बितर न हो जाए, उसकी घनिष्ठता बढ़ती रहे। हमारे अंदर एक और बड़ी विशेषता है कि सहयोग का जो नाटक है उसमें लोग सोचते हैं कि
लीडर माने हम लीडर हैं, वो लीडर है, वो लीडर, एक मजाक है। लीडर वीडर है क्या? कुछ नहीं। लेकिन उसके लिए लड़ाई झगड़ा। दिल्ली शहर में रहते हैं ना, तो यहां के लोगों को देख करके आपको भी यही सूझता है। ये सब नामधारी है, इसमें कोई खासियत नहीं। मेरे कान पर बहुत सी बातें आई जिससे बड़ा दुख हुआ कि ऐसे बेकार चीजों में लोग अपना समय बर्बाद कर रहे हैं। जिस तरह से रशिया में हुआ है, वैसा होना शायद यहां संभव न हो, क्योंकि हम लोग अमन चैन से हैं, सब कुछ ठीक ठाक है, ऐसा कोई दबाव हमारे ऊपर नहीं। तो जिनके पास कोई काम धंधा नहीं है, वो ऐसे ही धंधे करते बैठते हैं, इधर से उधर बात लगा, उधर से उधर बात लगा। तो एक दूसरों की स्पर्धा करना या जलना, ये सहयोग में हो ही नहीं सकता। अगर ये सब कुछ आपको हो रहा है तो आप समझ लो अभी आप सहज के दर किनारे भी नहीं। अपनी ओर नजर करके देखिए कि आप क्या क्या गंदगी इकट्ठी किए हुए हैं, जिनकी सफाई होना नितांत आवश्यक। अपना देश तो मशहूर है कि हम लोग बहुत झगड़ालू हैं, आपस में झगड़ते ही रहते हैं, कभी एक दूसरे से पटती नहीं। और हम तो कहते हैं ये प्रेम की महान शक्ति है। इस महान शक्ति में भी अगर यही कार्य हो रहा होगा तो आप में सूक्ष्मता कैसी आएगी और आप उस परमानंद का अनुभव कैसे लेंगे, मेरी समझ नहीं आ रहा। तो ऐसे अगर कोई बड़बड़ाने लग जाए तो उससे कहना चुप रहिए, हमें सुनना नहीं है। एक दूसरे की बुराई अगर कोई सहयोगी करे तो वो दोनों ही सहयोगी नहीं है, सुनने वाला भी और सुनाने वाला भी। और इस प्रकार जब हम अपने को स्वच्छ कर लेंगे तो एक बहुत सुंदर శ్రీ మాతాజీ యొక్క 1996 రాజ్యలక్ష్మి పూజ యొక్క ప్రసంగం యొక్క తెలుగు అనువాదము. ఎవరైతే అధికారంలో ఉంటారో వారి వెంబడే అందరూ పరుగులెడుతుంటారు. అయినప్పటికీ ఎవరైతే ఆత్మ సాక్షాత్కారం పొందుతారో, ఎవరైతే ఆత్మ గురించి తెలుసుకోవాలనుకుంటారో, ఇది చాలా గొప్ప విషయం. మామూలుగా అయితే బయటి విషయాలలో మనం బాగా వెళ్ళిపోతుంటాము. రకరకాలుగా మన యొక్క ఇన్వాల్వ్మెంట్ ఉంటుంది. కానీ మనము ఇక్కడ మాట్లాడేది అతి సూక్ష్మమైనది. దీని గురించి తెలుసుకోవాల్సిన ఆవశ్యకత ఉంది. ఇక్కడ మనము నిజమునే చూస్తున్నాము, యథార్థమునే గ్రహిస్తున్నాము. ముఖ్యంగా 2 రకాలైన మనుషులను చూస్తున్నాము. ఒక రకము పూర్తి అహంకారంతో మునిగి ఉన్నారు. రెండవ రకము శరణాగతి అయ్యారు. మరి శరణాగతి దేనికయ్యారు? చెడు అలవాట్లకు. ఈ 2 రకాలైన మనుషులు ఈ సూక్ష్మ స్థితిలోనికి రాలేరు. మరి మనము ఏమీ చేయకుండానే సహజ యోగాను ఆనందిస్తున్నాము. కలియుగంలో చాలా మంది మారుతారు,
ఇష్టం ఉన్నా ఇష్టం లేకున్నా మార్పు అనేది వస్తుంది. మరి ఇష్టంతో ఎవరైతే ఉంటారో వారిలో ఈ మార్పు అనేది ఖచ్చితంగా కనబడుతుంది. మనల్ని మనము చక్కగా అంతర్ముఖంగా పరీక్షించుకోవాలి. మనలో ఏం దోషాలు ఉన్నాయి, ఎలా సరిచేసుకోవాలి అని చూసుకోవాలి. శ్రీ మాతాజీ ఇక్కడ ఏంటంటే జీసస్ క్రైస్ట్ చెప్పినటువంటి ఒక విషయాన్ని మనకి చెప్తున్నారు. ఏంటంటే బివేర్ ఆఫ్ మర్మరింగ్ సోల్స్. ఏంటంటే సామాన్యంగా చాలా మందికి అలవాటు ఉంటుంది, ఒకరి గురించి ఎక్కువగా మాట్లాడడము, చెడుగా మాట్లాడడము, దూషించడము అనేటువంటి అలవాటు చాలా చాలా మందిలో మనకి కనబడతా ఉంటుంది. కానీ సహజ యోగాలో ఇది మంచిది కాదు. ఎవరి గురించి కూడా అలా మాట్లాడడానికి మనకు అర్హత లేదు. ఇంకా చూస్తున్నట్లయితే రకరకాల గ్రూపులను చేసుకుంటున్నారు. ఏ గ్రూపు వారికే పరిమితమై ఉంటున్నారు. మరి ఈ విధంగా ఉండటం వలన ఒక గ్రూపు వారు ఇంకొక గ్రూప్ తో కలవకుండా అయిపోతున్నారు. వారి గురించి రకరకాలుగా అన్యమనస్కంగా మాట్లాడడం అందరము గమనిస్తూనే ఉన్నాము. కాబట్టి అందరూ కలిసి ఉండాలి అనేటువంటి విషయాన్ని శ్రీ మాతాజీ ఇక్కడ చాలా స్పష్టంగా చెప్పారు. ఈ విధంగా చెప్తున్నారు, సహజ యోగాలో లీడర్ లేదా నాయకుడు అని ప్రత్యేకంగా ఏమీ ఉండదు. ఇవన్నిటినీ చూసుకోవడానికి, లీడ్ చేయడానికి, అందరినీ కలుపుకొని పనులు చేసుకోవడానికి ఉండాలి. కానీ ఇది ప్రత్యేకమైన అధికారం కాదు, కానే కాదు అని చాలా స్పష్టంగా చెప్పారు. మరి మనము మన లోపలికి చూసుకోవాలి. అప్పుడే ఎలా ఉన్నాము అనేది అర్థం అవుతుంది. పరమానందంను పొందేటువంటి ప్రయత్నం చేయాలి. అంతేకాని ఒకరి మీద ఒకరు చెప్పుకోవడం మంచిది కాదు. ప్రేమను పంచాలి అంటే ప్రేమతో ఉండాలి. ఎంతో మందికి ఆత్మ సాక్షాత్కారంను అందించాలి. మీ యొక్క బాధ్యతను తెలుసుకోండి. మన చుట్టూ జరుగుతున్న రకరకాలైన అరాచకాలను చూస్తూ ఊరుకోకుండా మీ ఆత్మ బలంతోటి సరిచేయండి. మీరు ఎక్కడికి వెళ్ళి పోట్లాడవలసిన అవసరం లేదు. మీ లోపల ఆత్మ బలం ఉంది. ఈ ఆత్మ బలంతోనే మన దేశంలో జరిగే అన్ని ఆందోళనలను, పోట్లాటలను సరిచేయవచ్చును. ఇది మీరందరూ చక్కగా గుర్తుంచుకొని గుర్తుకు చేయాల్సుకున్నటువంటి అంశము. మీరు జాగరూకతతో ఉండాలి. ధర్మబద్ధంగా అనగా సాధువులలాగా ఉండాల్సిన అవసరం లేదు. మీలో ఉన్నటువంటి ప్రకాశాన్ని పంచడమే మీ ధర్మము. మిమ్మల్ని చూసి ఇతరులు అనాలి, మీరు చాలా ప్రత్యేకమైన వారు అని. మరి అందరిలాగా మీరు పోట్లాటలు చేస్తే మిమ్మల్ని సహజ యోగి అని ఎవరూ అనరు. మీ లోపల శక్తులు ఉన్నాయి. మీరు మాట్లాడవలసిన అవసరం లేదు. చేతులకు పని చెప్పాల్సిన అవసరం అస్సలే లేదు. శాంతియుతంగా సాక్షిభూతంతో ఉండండి.
మన వలన ఇతరులకు లాభం అవుతుందా లేదా అని చూసుకోవాలి. మీ యొక్క బాధ్యతను మీరు మరచిపోవద్దు. సహజ యోగులు మా ఊరికి రండి అని ఢిల్లీ, ముంబై, పూణే అంతటి నుంచి పిలుస్తున్నారు. మళ్ళీ మా సెంటర్కి రండి, మా ఇంటికి రండి అని చెప్పేసి అందరూ పిలుస్తున్నారు. మరి సహజ యోగుల నుండి ఇది వెళ్ళాలి. నా ఇల్లు, నా పిల్లలు, నా భర్త, నా తల్లిదండ్రులు ఇలా నా చుట్టూ తిరిగినంతసేపు మీలో ఎదుగుదల ఉండదు. మీరు భగవంతుని సామ్రాజ్యంలోనికి వచ్చారు. మరి గణాలన్నీ కూడా మీ శరణంలో ఉన్నారు. కానీ మీరు దానిని చూసే సామర్థ్యాన్ని కలిగి ఉండాలి. వీటన్నిటిని కూడా మీరు అనుభూతి చెందే ఉన్నారు. మీ అనుభవం ఎంత సూక్ష్మంగా ఉంటుందో అంతగా యథార్థాన్ని మాత్రమే చూడగలుగుతారు. ఒక నీటి చుక్క సముద్రంలో కలిస్తే ఏమవుతుంది? అది దాని యొక్క ఉనికిని కోల్పోతుంది. ఆ నీటితో పూర్తిగా కలిసిపోతుంది. మరి సహజ యోగంలోనికి వచ్చాక మన జీవితం సరి అయ్యింది. సహజ యోగంలోనికి వచ్చాక చాలా మంది సహజ యోగులకు పిల్లలే మొత్తంగా అయ్యారు. ఇదివరకు పిల్లల్ని సరిగా పట్టించుకునేవారు కూడా కాదు. సో అలా కాకుండా మీ యొక్క అటెన్షన్ మొత్తము వాళ్ళ మీదే కాకుండా మీరు భగవంతుని సామ్రాజ్యంలో ఉన్నారు. మరి ఆ భగవంతుడే అన్నీ చూస్తున్నాడు కదా. మీ పనిని, మీ ధర్మాన్ని మీరు నిలబెట్టుకోండి. వీటన్నిటి కోసము అనవసరంగా ఎందుకు ఇబ్బంది పడతారు? మళ్ళీ మళ్ళీ అదే మాటలు, అదే ప్రవర్తన, దాని లోపలే ఉండిపోతున్నారు. ఇవన్నింటినీ అధిగమించనిదే మీరు సహజ యోగాలో ఉన్నత స్థితికి చేరలేరు. మిగిలిన చాలా విషయాలను మీరు చూడగలగండి. అంతేకాని చిన్న చిన్న విషయాలకే అతుక్కుపోకండి. ఆహారం విషయానికొస్తే తినండి, మీకు నచ్చినవి తీసుకోండి. కానీ ఇది బాగుండాలి, అది బాగుండాలి అని ప్రతి నిమిషము దాని గురించే ఆలోచించకండి. మీరు ఏ పని చేసినా మీ ఆత్మానందాన్ని పొందగలగాలి. మరి ఎలాగా? ప్రతి విషయంను ఒక నాటకం లాగా చూడండి. ఏం జరిగింది మీకు సంబంధం లేదు, మీరు చూడండి అంతే. ఇలా చూసినట్లయితే మీకు దేనినైనా క్షమించే తత్వం వస్తుంది. అప్పుడు మాత్రమే మీకు పరమాత్మ సహాయం చేయగలుగుతారు. మనము ఒకటి బాగా గుర్తుంచుకోవాలి. అందరూ చక్కగా కలిసే ఉండాలి. ఒకరిని ఒకరు కలపాలి. వారిలో కనిపించే చెడును పట్టించుకోకండి. పట్టించుకున్నా కూడా వారిలో ఉన్నటువంటి మంచినే చెప్పండి. శ్రీ మాతాజీ ఇజ్రాయిల్ వెళ్ళినప్పుడు, ఈజిప్ట్ వెళ్ళినప్పుడు తన యొక్క అనుభూతిని వివరించారు. అన్ని మతాల వారిని సమానంగా చూడాలనేటువంటి విషయాన్ని చెప్పారు.
అమెరికాలో అయితే మరి నల్లవారు తెల్లవారు అనేటువంటి తేడా బాగా చూపెడతారు. అలా కాకుండా అన్ని ధర్మాలు అన్ని మతాలు అందరూ ఒకటే అనే విషయాన్ని చాలా స్పష్టంగా తెలియపరిచారు. మన లోపల సూక్ష్మతను గురించి తెలుసుకుంటే ఏ పని కూడా మనల్ని ఏమీ చేయలేదు. మిగతా విషయాలను మనమేమీ పట్టించుకోము. తల్లి తన పిల్లలను ఎంత ప్రేమతో చూసుకుంటుందో, మరి మన కుండల్ని ఎప్పుడైతే జాగరూకతం చెందుతుందో, మన బ్రహ్మరంధ్రము ఓపెన్ అవుతుందో, మీ యొక్క ప్రేమ విస్తారం అవుతుంది. ఈ ప్రేమలోనే విపరీతమైన ఆనందం ఉంటుంది. ఈ యొక్క ఆనందంను సుస్థిరము చేసుకోండి అని చెప్పేసి ఈ రాజ్యలక్ష్మి పూజ యొక్క ప్రసంగం ద్వారా మనకి శ్రీ మాతాజీ తెలియజేశారు.